सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं जोगन गिल रेगुलेटरी कैनेडियन इमीग्रेशन कंसलटेंट अज तुहानू एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बारे जिहड़ा जी ऑन नॉलेज देन जा रहे हैं। बहुत जिहड़ा एक पेचीदा मसला अजकल की डेट दे विच पंजाब दे विच बनया होया जी रिगार्डिंग कैनेडा इमीग्रेशन स्पाउसल ओपन वर्क परमिट दे विच बहुत वड्डे लैवल के उत्ते जिहड़ी धोखाधड़ी हो रही है कुड़ियां नाल या मुंडियां नाल। एंड स्पाउसल ओपन वर्क परमिट दे विच तुहानू किहड़ियां चीज़ां ध्यान रखने की लोड़ है वो सारा कुछ इस वीडियो दे विच दस्सिया जाएगा। इन केस तुसीं कोई किसी ना किसी ऐसे फ्रॉड का शिकार हो गए हो, तुसीं तुहाडा स्पाउस है जिहड़ा जी वो कैनेडा गया तो उन्हें अपना तुहानू सद्दिया नहीं है तो वो हुण विदाउट तुहानू फोन नहीं करता या तुहाडे कहने च नहीं है एंड वो इत्थे आण के अपना उन्होंने नवा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना ली है एंड दे डोंट वांट कि तुसीं हुण कैनेडा दे विच आओ। उहदे की ऑप्शन ने तुहाडे कोल की रैमडीज की इलाज इस चीज़ के अवेलेबल ने, तुसीं किस तरह रिपोर्ट जिहड़ा फ्रॉड है रिपोर्ट कर सकते हो कैनेडा इमीग्रेशन दे विच, ये तुहानू दस्सिया जाएगा इस वीडियो दे विच। नैक्सट जे तुहाडे नाल एक्चुअल च कोई ना कोई तुहाडे नाल कोई धक्का होया है इंडिया दे विच जदों तुसीं विआह कीता उदों तुहाडे नाल जिहड़ी है जी जे तुसीं कैनेडा आ गए हो पर तुसीं इंडिया दे विच जदों सीगे उदों तुहाडीआं कंडीशनस होर सीगीआं, तुसीं विआह नहीं सी करना चाहुंदे, किसी दे प्रैशर अंडर आण के कीता विआह, ये सारिया चीज़ों का तुहानू पता सीगा, तुहाडे जिहड़े इन-लॉज उन्होंने भी पता सीगा। जे तुसीं उस वेस्ट शिकार होए उस चीज़ का फिर भी असीं तुहाडी हेल्प करने लई इत्थे रेडी बैठे हैं जी, तुहाडा केस टू केस ये वेरी चीज़ां करदियां जी। सो ये वीडियो सारी वेखियो, उस तो पहले साडा चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो क्योंकि असीं कैनेडा इमीग्रेशन दे विच रेगुलर जिहड़ियां अपडेट आउंदियां ने स्पैशली स्पाउस केसिस दे विच एंड स्टडी वीज़ा केसिस दे विच रेगुलर तुहाडे तक लैके आउंदे हां। रिफ्यूजी केसिस, परमानेंट रेजिडेंसी केसिस, एक्सप्रेस एंट्री, PNP, AIPP सारे तरह की कैटेगरीज के विच असीं मोस्टली डील करते हैं एंड साडा एक ही जिहड़ा मोटो होंदा है कि तो क्लाइंट की प्रॉब्लम समझ के उसनूं एक वधिया तरीके नाल फाइल नूं जिहड़ा जी उस सबमिशन कीती जावे ताकि जिहड़ा तुहाडा वीज़ा ते जां जिहड़ी तुहाडी मुश्किल है उहदा तुहानूं हल लभ के दिता जाए। सो लैट्स स्टार्ट गल करते हैं जी। अजकल की डेट दे विच बहुत वड्डे लैवल के उत्ते जिहड़ी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट दे विच धांधली चल रही है। इंडिया दे विच की हुंदा कि जे किसी भी लड़की के बैंड 6, 6.5, 7 आ जाते हैं तो नाल दी नाल ही उन्होंने घरदियां वालों दबाव पाया जाता कि तुसीं कई बारी की हुंदा बैंड आ जाते हैं पर कुड़ियां दे एंड ईवन कई बारी मुंडियां दे, पर मुंडियां की जिहड़ी रेशियो बहुत घट है, कुड़ियां की रेशियो बहुत ज़्यादा है। इहदे विच उहदे विच जिहड़े पैसे आ वो मुंडे वाले कहंदे आ कि असीं अपने तौर दे उत्ते लावांगे, सारा खर्चा साडा ते कुड़ी तुहाडी असीं बाहर घल्लांगे, शर्त की है कि साडा मुंडा भी नाल लैके जाएगी आफ्टर 4 मंथ 6 मंथ्स। सो पहली गल ये हुंदी है जी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ये कल असीं इंटरव्यू की सी जी TV के उत्ते, उस तो बाद सानूं बहुत सारे फोन इंडिया तो आ रहे हैं, बहुत सारे फोनां दे विच बहुत सारे बंदियां नाल ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। सो मैं डिसाइड किया कि ये उत्ते एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए ताकि तुसीं भी जे इस चीज़ का शिकार होए तुहानूं एक रेमडी दी जाए। सो इस दे उत्ते जे तुसीं कुड़ी नूं ऑफर करदे हो कि तुसीं उन्हां ते पैसा लाओगे, शर्त यह है कि वो तुहानूं नाल लैके जावे। इहदे विच पहली मिसटेक है जी तुहाडी ये चीज़ तुसीं गलत तो पहली चीज़ तुसीं उन्हां नूं फाइनैंशियली उन्हां नूं एक तुसीं जरिया दे दिंदे हो, तुहानूं तुसीं एक्सपर्ट होंदा किसी नूं जरिया दे दिंदे। जिहड़े रिश्ते होंदे आ जी, जिहड़ी मैरिज होंदी कभी भी वो पैसे के आधार पर पहलों दाज चलदा हुंदा सीगा इंडिया दे विच, डॉरी सिस्टम उतों जे उठे आ। अजकल पंजाब दे विच डॉरी नहीं हुंदी बट दाज के रूप दे विच तुहानूं IELTS 6 बैंड मंगे जांदे ने। दाज के रूप पहलों की हुंदा सीगा कुड़ी वाले दाज दिंदे सीगे, हुण की हुंदा हुण मुंडे वाले दाज दिंदे आ, पैसा लाउंदे आ कुड़ी दे उत्ते। बट ये पहलों भी गलत सीगा, हुण भी गलत है। इमीग्रेशन की नज़र च ये चीज़ हमेशा गलत है। जे उन्होंने 1% भी पता लग जाए कि तुसीं इस चीज़ ये सैटलमेंट ना करके सारा कुछ कैनेडा आउण लई कर रहे हो तो तुहानूं कभी भी वीज़ा नहीं मिल सकता। एंड सैकेंड चीज़ जदों भी फाइनैंशियली, प्रैक्टिकली एंड पोलीटिकली रीजनस करके तुसीं मैरिज करते हो अपने फायदे लिए, वो इमीग्रेशन दी नज़रां दे विच मैरिज ऑफ कन्वीनियंस बन जाती है, वो गलत है। वो जे तुसीं कीती आ फर्स्ट ऑफ ऑल तुसीं गलत हो। सैकेंड थिंग जे तुसीं मैरिज सही तरीके नाल कीती सी, सारा कुछ अच्छा सीगा, तुसीं मैरिज सिर्फ मैरिज नूं मैरिज की तरह लिया, ये जिहड़ी मैरिज सीगी किसी इस रीजन करके नहीं सी होई कि तुहाडे ते पैसे लगाए जाणगे, तुहाडे ते असीं खर्चा करके सिर्फ अपना मुंडा बाहर कटना कैनेडा कटना, इस करके मैरिज नहीं हुई। सारे रिश्तेदार इनवॉल्व सीगे विच, जां लव मैरिज सीगी इंडिया तो, ते मैरिज जिहड़ी प्रॉपर हुई है
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਏ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਪਾਊਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਟ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦੇ ਹੀ ਸੱਦੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਸਟਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡੇਂਜਰਸ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਲਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਚੈਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ +1 888 502 9060। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, +1 888 502 9060 +1 888 502 9060। ਗੂਗਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜੀ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ CBSA ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜੈਨੂਇਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਰਿਜ ਜੈਨੂਇਨ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵੋਰਸ ਲਏ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ CBSA ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ FIR ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ FIR ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ FIR ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। FIR ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਸ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ, ਵਧੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਕੁਝ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ IDs, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ CBSE ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦਿੱਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਸਰਨਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿਓ। PCC ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ FIR ਪੈ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ 420 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ PCC ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀ ਨਾ ਪੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ PR ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ PNP ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ AIPP ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, RNP ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PCC, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ PCC ਉਹ BLS ਐਂਡ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਦੈਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 420 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ PR ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਇਹ ਆ। ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ CBSE ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਕਡ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ PG ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਈ ਸਿਸਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੈਮੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲੀਗਲੀ ਸੈਪਰੇਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਡਿਵੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਵੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ PCC ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ FIR ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣੀ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿੰਨਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਰਾਡ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਲਾਇਬਲ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਜੈਨੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਜੈਨੂਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਲਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਟਸ ਯੂਅਰ ਚੋਇਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਪਰੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਖੁਸ਼, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਖੁਸ਼। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ।
ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਰੂਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੀਗਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ 5-7 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ CBSE ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, +1 888502 9060 ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ CBSE ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਸੈਪਰੇਟਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਰੌਂਗ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇ ਆਊਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪਰਸਨ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।